નમસ્કાર, આપ જોઈ રહ્યા છો ડે સ્પેશિયલ ને હું છું જય શર્મા. જો એક સામાન્ય વ્યક્તિની વાત કરીએ તો ભણ્યા પછી સૌથી પહેલું પગથિયું હોય છે તેનું નોકરી, કે કયા ફિલ્ડમાં હું નોકરી કરું કે જેથી મારું જીવન ધોરણ છે સારું એવું સુધરી શકે. પણ જો છેલ્લા ઘણા સમયથી આપણે જોઈએ છીએ કે નોકરીઓનો અભાવ જોવા મળી રહ્યો છે, સ્કિલ્ડ પર્સન છે તેમને પણ નોકરી નથી મળી રહી, ત્યારે હવે ટેકનોલોજીનો યુગ ચાલી રહ્યો છે. સોફ્ટવેર અને એપ્લિકેશન ખૂબ જ સરળ બની ગયા છે અને જે કામ વ્યક્તિઓ થકી થતું હતું કે જેની અંદર કલાકો થતા હતા તે હવે ચપટી વગાડતા જ થઈ ગયા છે. ત્યારે આજે નોકરી ઉપર એઆઈ અને સાથે ટેકનોલોજીનું સંકટ મંડરાઈ રહ્યું છે. કેટલાક જે લોકો છે જેઓ ઓછું ભણેલા છે કે જેઓ સામાન્ય નોકરીઓ કરી રહ્યા છે તેને લઈને હાલ એક મોટો પ્રશ્ન ઉદ્ભવ્યો છે. કેમ કે એલન મસ્કનું કહેવું છે કે 2035 સુધીમાં નોકરીઓ છે તે ઓપ્શનલ થઈ જશે. એ કેવી રીતે તે વિશે ચર્ચા કરીશું ડે સ્પેશિયલમાં. આ ચર્ચા કરવા માટે આપણી સાથે સ્ટુડિયોમાં ઉપસ્થિત છે આશીષ શ્રીવાસ્તવ, સીપીઓ જીટીપલ હેથવે, અને ઓનલાइन हमारी साथ जुड़ाया है निसर्ग भट्ट, एआई एक्सपर्ट. निसर्ग भाई, आशीष जी, आपका स्वागत है डे स्पेशल कार्यक्रम में. धन्यवाद. आशीष जी, सबसे पहले अभी मैंने जिस तरीके से बात की कि जैसे ही कोई इंसान है, पढ़ता है, लिखता है, फिर उसका ग्रेजुएशन कंप्लीट होता है, फिर एक क्वेश्चन मार्क आता है, अब मैं क्या करूं. या वो बिजनेस कर सकता है या फिर वो सबसे पहले जॉब ढूंढता है. पर बिजनेस के लिए जॉब भी पहले ज़रूरी है, थोड़ा एक्सपीरियंस भी लेना चाहते लोग. परंतु अभी जिस तरीके से एआई आया है, जिस तरीके से टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी है, एक छोटा सा एक एग्जांपल देता हूँ कि पहले रजिस्ट्रार रखते थे और साथ में हम लोग कई बार एंट्री एग्जिट के लिए भी बहुत सारे बुक्स रखते थे, लोग रखते थे. पर अभी वो सिर्फ और सिर्फ या सॉफ्टवेयर से रिगार्डिंग्स हो गया है या फिर हमें इंसान की ज़रूरत नहीं हुई है. आप ये पूरा जो घटनाक्रम है उसको किस तरीके से देख रहे हैं? एक तो टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, उसके साथ बढ़ना भी ज़रूरी है, और साथ में लोगों की जॉब पे बड़ा सवाल हुआ है. किस तरीके से देखते हैं? जय जी, आपका प्रश्न बहुत प्रासंगिक है और बहुत ही मूलभूत प्रश्न है आपका. इसका जवाब मैं थोड़ा पीछे हट के देखना चाहता हूँ. अगर हम अपने कार्यकाल में देखें, अपने दफ्तर में देखें, तो शुरू से, जब मुझे याद है जब मैंने 30 साल पहले शुरू किया था, तो हमारे यहाँ जो प्रोसेसेस थे, जो सिस्टम थे, वो काफ़ी मैनुअल थे. कंप्यूटर नया नया आया था, कंप्यूटर का एप्लीकेशन बढ़ा, काफ़ी चीज़ें ऑटोमेट होने लगी. तो धीरे धीरे हमने देखा कि ये सारी जो प्रोसेसेस थे, जो ऑटोमेशन था, वो हमको हेल्प करने के लिए था, हमको सुविधा देने के लिए था. उससे हमने देखा कि जो जो जॉब्स हमारे कम हुए हैं, कम मैं नहीं कहना चाहूँगा, मैं ये कहना चाहूँगा कि ट्रांसफॉर्म हुए. जैसे कि डेटा एंट्री ऑपरेटर थे, तो डेटा एंट्री ऑपरेटर की आवश्यकता कम पड़ने लगी, लेकिन एनालिस्ट और प्रोग्रामर्स की ज़रूरत ज़्यादा पड़ने लगी. तो हमने देखा ऐसी MCA, DCA, कंप्यूटर कोर्सेज बढ़े. तो उसी तरीके से हमारी शिक्षा पद्धति में भी चेंज आया, बदलाव आया. वही प्रोग्रामर्स वगैरह आगे जो बढ़े, तो आपने देखा इंजीनियरिंग में कंप्यूटर साइंस और इस तरह की तरक्की हुई. तो कहने का मतलब ये है कि हम अलग अलग फेज़ में अगर देखें तो तकनीक ने हमारी मदद ही की है. कुछ जॉब जो है वो ज़रूर ट्रांसफॉर्म हुए हैं एक जगह से दूसरी जगह पे. तो उसके लिए स्किल अलग चाहिए, उसके लिए एजुकेशन अलग चाहिए. तो उसके विषय में हम लोग बात कर सकते हैं. जहाँ तक AI का, आज की टेक्नोलॉजी का अगर हम बात करें, तो देखिए आज की टेक्नोलॉजी अभी बहुत नेसेंट स्टेज पे है. इसके ऊपर काफ़ी रिसर्च हुई है. हम अलग अलग AI आज यूज़ करते हैं अपने सवालों और जवाबों के लिए, लेकिन इसका जो रियल एप्लीकेशन है उसको आने में अभी मुझे लग रहा है कि 3-4 साल लगेंगे. स्पेशली मेडिसिन में, आपका डिफेंस में, आपकी सर्विस सेक्टर में, तो काफ़ी जगह इसकी एप्लीकेशन अभी आनी बाकी है. तो फिर आगे जैसे चर्चा बढ़ेगी तो मैं अपना जवाब दूंगा आपको. નિસર્ગ, જે પ્રમાણે હાલ એક નાનું ઉદાહરણ આપું કે પહેલાં એક વિઝિટિંગ કાર્ડ બનાવવું પડતું હોય તો આપણે કોઈક શોપમાં જતા હતા, ગ્રાફિક ડિઝાઇનરના ત્યાં જતા હતા, કે વેડિંગ કાર્ડ છપાવવું હોય તો પણ આપણે ગ્રાફિક ડિઝાઇનરની શોધ કરતા હતા. હવે ત્યાંથી માંડીને અત્યાર સુધી હવે તો એપ્લિકેશન પણ ઓનલાઈન બની જાય છે. કોડિંગ જેવી જે જોબ અઘરી લાગતી હતી તે હવે ઓપ્શનલ થવા જઈ રહી છે. તો હાલ ટેકનોલોજીમાં ભારત ક્યાં અને ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ કયા કયા સેક્ટરમાં કેટલો થઈ રહ્યો છે? તો જેવી રીતે તમે કીધું એ પ્રમાણે પહેલા દરેક વસ્તુ માટે તમને એક સ્પેશિયાલિસ્ટની જરૂર હતી. કે ગ્રાફિક્સનું કામ છે તો પછી ગ્રાફિક સ્પેશિયાલિસ્ટ, ગ્રાફિક ડિઝાઇનરથી લઈને એને જે એક્ઝિક્યુટ કરવાના છે, જે ટૂલ્સ આવતા હતા એ શીખવું પડતું હતું, એને માસ્ટરી લેવી પડતી હતી, અને દરેક સ્કિલ્સ માટે એક સ્પેશિયાલિસ્ટ જોબ હતી.
જ્યારે અત્યારે જોવા જઈએ તો એઆઈ એ બહુ જનરલાઇઝ વેમાં આ વસ્તુઓ કરી રહ્યું છે. જનરલાઇઝ એટલે એવું કે એમાં કોઈ સ્પેશિયાલિટી નથી કે આ એઆઈ આ વસ્તુ માટે જ યુઝ થશે. જે એઆઈ એ સોફ્ટવેર ડિઝાઇન કરી રહ્યું છે, એ જ એઆઈ ગ્રાફિક પણ ડિઝાઇન કરી રહ્યું છે, અને એ જ એઆઈ લિટરેચર કે પછી આર્ટ રિલેટેડ વસ્તુ પણ કરી રહ્યું છે. તો આવામાં જેમ તમે પૂછ્યું એમ કે ઇન્ડિયા, ભારત અત્યારે કઈ જગ્યાએ છે, તો હું માનું છું કે આપણે અત્યારે તો કન્ઝ્યુમર સાઇડ પર વધારે છીએ રેધર દેન પ્રોડક્શન સાઇડ પર. કારણ કે આપણી પાસે એટલી બધી વસ્તી છે કે જે લોકો સૌથી પહેલા તો યુઝ કરી રહ્યા છે. યુઝ કરીને આપણે વિચારીએ છીએ કે આનો યુઝ ક્યાં કરવો, આ ટેકનોલોજીનો યુઝ ક્યાં કરવો. તમે જો જોવા જાઓ તો કોઈ પણ ટેકનોલોજી એ શરૂઆત કોઈ પ્રોબ્લેમને સોલ્વ કરવા માટે જ થતી હતી. ફોર એક્ઝામ્પલ આપણે જોવા જઈએ તો સર્કિટ્સ છે કે કોડિંગ છે. કોડિંગ બેઝિકલી કેમ આપણે લાવ્યા? કારણ કે આપણે અમુક એવા કામ જે લોજિકલ કામ છે એને ફાસ્ટ કરી શકીએ. પરંતુ એઆઈ એક એવું છે કે જે કોઈ પ્રોબ્લેમ સોલ્વ કરવા માટે આપણે નથી શોધ્યું. આપણે ક્યુરિયોસિટીમાંથી એઆઈ પેદા થયું છે કે હ્યુમન્સ કેવી રીતે વિચારે છે, કેવી રીતે સમજે છે, અને ઇન્ટેલિજન્સ કેવી રીતે કામ કરે છે, એને આપણે કેવી રીતે કમ્પ્યુટરમાં નાખીએ અને પછી જોઈએ શું થાય છે. એમ કરતા કરતા જો તમે એઆઈ નો ઇતિહાસ જોશો તો શરૂઆતમાં એઆઈ બહુ જ અલગ હતું. ફક્ત પ્રિડિક્શન કરતા મોડેલ્સ હતા કે નંબર પ્રિડિક્ટ કરવા, કે પછી ઇમેજમાં તમને શું દેખાય છે, એ એપલ દેખાય છે, ઓરેન્જ દેખાય છે, કોઈ માણસ દેખાય છે, આવા પ્રકારના હતા. અને ધીરે 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 હવે આપણે લેંગ્વેજ મોડલ્સ તરફ ગયા છીએ. આ કોઈ આપણું ડિરેક્શન એ લિનિયર નથી કે આપણે એક પ્રોબ્લેમને સોલ્વ કરવા તરફ આગળ નથી વધી રહ્યા, પણ જનરલાઇઝ વેમાં ક્યુરિયોસિટીની મદદથી આપણે એઆઈ ને આગળ બનાવતા જઈએ કે આવું કરીને જોઈએ તો શું થાય, આવું કરીને જોઈએ તો શું થાય. એવામાં સૌથી પહેલા તો જે આપણે કરવું જોઈએ, જે ભારત કરી પણ રહ્યું છે, એ છે ઓબ્ઝર્વેશન, કે એઆઈ શું કરી શકે છે. સૌથી પહેલા આપણે જોઈ લઈએ કે આપણે આ વસ્તુ આ લેવલ સુધી કરી શકીએ છીએ, તો એઆઈ ક્યાં કરી શકે છે અને આપણે એનો કેવી રીતે યુઝ કરીએ. એના પછી આવે છે પ્રોડક્શન. પ્રોડક્શન એટલે કે વિચારવું કે હવે આપણને ખબર છે કે એઆઈ ક્યાં યુઝ થઈ શકે છે, અને હવે હું કેવી રીતે સારું એઆઈ એવી રીતે બનાવી શકું કે મેક્સિમમ લોકો એને યુઝ કરી શકે. મને લાગે છે કે એ ફેઝ ધીરે ધીરે ચાલુ થયો છે પ્રોડક્શનનો, જે સ્ટાર્ટઅપ ફિલ્ડની અંદર છે, જેમાં આપણા સર્વમથી લઈને ઘણા બધા એઆઈ મોડલ્સ જે આપણે પોતે ઇન્ડિયા માટે ટ્રેન કરી રહ્યા છે. તો મને લાગે છે ઓબ્ઝર્વેશનની સાથે સાથે પ્રોડક્શન લેવલ પણ એઆઈની અંદર ઇકોસિસ્ટમમાં આપણે ઇન્ડિયા આગળ વધી રહ્યું છે. ઇન્ડિયા આગળ વધી રહ્યું છે. આપણે છેલ્લા ઘણા સમયથી જોઈએ છે કે ટેકનોલોજી લઈને भार मुकवामा आवी रह्यो छे अने टेक्नो फ्रेंडली थवुं ज पड़शे। आशीष जी, जिस तरीके से हम बात करें जॉब्स रिगार्डिंग, तो अभी हमने बात की कि जितने लोग थे उनका जो वर्क था उसका टाइमिंग था। अभी हम एज अ कंपनी के तरफ से बात करें तो कंपनी हमेशा ऐसा प्रोडक्टिविटी देखती है, उनका प्रोडक्शन क्या है और उनकी क्वालिटी क्या है। तो एआई और टेक्नोलॉजी के हिसाब से वो जो वर्किंग आवर्स थे, मैन पावर जो वर्क कर सकता है उससे तो मैं मानूँ तब तक 100 गुना वर्कआउट हम टेक्नोलॉजी से ले सकते हैं। तो इसको आप किस तरीके से देखते हैं? इसका इफ़ेक्ट जो नॉमिनल जो जॉब कर रहे हैं, जो नॉर्मल जॉब्स कर रहे हैं, उनके ऊपर कैसा खतरा बन सकता है, और अगर वो खतरा ना बने तो उनको क्या करना चाहिए? जी, आपने एक प्रश्न में 2 प्रश्न पूछे हैं। तो एक प्रश्न आपने ये पूछा है कि इफ़ेक्टिवनेस कैसे बढ़ सकती है हमारी, कि कैसे टाइम कम होगा इसमें टेक्नोलॉजी के यूज़ से। दूसरा प्रश्न ये है कि कौन सा ऐसे जॉब्स हैं जिस पे खतरा मंडरा रहा है अभी आज। तो बेसिक अगर जो मैं समझता हूँ कि जो जॉब्स रिपीटेटिव हैं इन नेचर, जैसे कि आप कस्टमर क्वेरीज़ हैं जिसके कि कई ऑप्शंस अवेलेबल है अभी हमारे पास में, और उस ऑप्शंस में हमारे पास में उसके जवाब भी अवेलेबल हैं, तो वो जॉब्स मुझे लगता है कि काफ़ी कम हो सकते हैं या ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं दूसरे एरियाज़ में। ऐसी डेटा एंट्री ऑपरेशंस हैं, वो जॉब्स कम हो सकते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि जो जॉब्स रिपीटेटिव हैं इन नेचर, तो वो जॉब्स कम हो सकते हैं। दूसरा प्रश्न आपने जो किया कि प्रोडक्टिविटी कैसे, एफिशिएंसी कैसे बढ़ेगी, तो इसका मुझे लगता है कि एआई कैन प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल विच इज़ ऑलरेडी प्लेइंग इन सर्टेन फील्ड्स। देखिए, ये एआई जो हमको मदद कर रहा है ऑफिसेस में, कॉर्पोरेट्स में, वो हमारी डिसीजन मेकिंग को सहूलियत कर रहा है बहुत। उसमें काफ़ी हमको क्लैरिटी आ रही है डिसीजन मेकिंग में। तो जो डिसीजन मेकिंग के लिए जो डेटा चाहिए था, वो प्रोसेसिंग में या फिर उसको चर्न करने में काफ़ी टाइम लगता था, तो वो एनालिटिक्स करते थे, वो लेंथी प्रोसेस थी, बहुत ही लेंथी प्रोसेस था।
अब क्या है कि वो ऑलरेडी क्लिक ऑफ बटन्स पे है, तो ऑलरेडी अवेलेबल है। तो जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है वो हमारा बहुत फास्ट हो गया है। जब वो फास्ट हो गया है तो जो इम्प्लीमेंटेशन है ऑब्वियसली वो बहुत फास्ट हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर अब हमारी जो डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटीज़ है, ह्यूमन कैपेबिलिटीज़ है, उसको अब हमको बढ़ाने की ज़रूरत है। कहने का मतलब ये है कि हमको थोड़ा ह्यूमन एलिमेंट्स पे अब काम करना पड़ेगा, ज़्यादा इमोशंस पे काम करना पड़ेगा, ज़्यादा इस तरीके से काम करना पड़ेगा ताकि जो ह्यूमन फैक्टर्स हैं वो बीच में अभी लाए जा सकें। तो कहने का मतलब ये है कि टेक्नोलॉजी के साथ में it is also promoting human factors, sensitivity, human sensitivities. So all those will also need to be skilled now amongst the corporate population, I would say. નિસર્ગ, હાલ જે આપણે ટેકનોલોજીની વાત કરી છે, જે રીતના આપણે સોફ્ટવેરની વાત કરી, એપ્લિકેશનની વાત કરી, વેબસાઇટ્સ, જે લોકોને અઘરું કામ લાગતું હતું એ સિંગલ્સ ઓફ બટન્સની ક્લિકની અંદર થઈ રહ્યું છે. ભારત અત્યારે જે રીતના તમે કહ્યું કે કન્ઝ્યુમર અત્યારે લેવલ પર કામ કરી રહ્યું છે, તો એક ચર્ચાનો વિષય ખાસ એ બન્યો છે કે એલન મસ્ક દ્વારા જે કહેવામાં આવ્યું છે કે એક એવો સમય આવશે કે જ્યારે બધું જ એઆઈ હશે. એઆઈ જરૂરી છે, ટેકનોલોજી જરૂરી છે, ટેકનોલોજીની જોડે આગળ વધવું પણ એટલું જ જરૂરી છે, પરંતુ નોકરીઓ ઉપર સંકટ પણ જોવા મળી રહ્યું છે. કેવા કેવા ફેક્ટર્સ છે કે જેની ઉપર આ સંકટ આવી શકે છે એઝ અ યુથ લેવલ? તો જેવી રીતે ઇલોન મસ્કે કીધું કે ઇન ફ્યુચર આપણને બધી વસ્તુ બેઝિકલી એઆઈ કરશે અને આપણી પાસે બહુ ઓછું કામ હશે કરવા માટે, એ મને અમુક અંશે મર્યાદિત લિમિટેડ પર્સપેક્ટિવ લાગે છે. એનું કારણ હું તમને કહું તો આપણે ઘણા વર્ષોથી વ્હીકલ્સમાં ઘણી બધી પ્રગતિ કરી છે કે પેટ્રોલથી ચાલતા હોય, ડીઝલથી ચાલતા હોય, સીએનજી થી ચાલતા હોય. વ્હીકલ બધાથી ચાલી શકે છે. સસ્તું સીએનજી છે તો પણ આપણે પેટ્રોલની કાર એટલી જ પોપ્યુલર છે, ડીઝલની કાર એટલી જ પોપ્યુલર છે, સીએનજીની કાર એટલી જ પોપ્યુલર છે. જો કોઈ કંપની એના એમ્પ્લોઈઝને હું એવું માનું કે હું એક્સ અમાઉન્ટ ઓફ સેલેરી આપું છું અને એનાથી મને વાય અમાઉન્ટ મળી રહી છે અને એ વાય તો કોન્સ્ટન્ટ રહેવી જોઈએ પણ મારે એક્સ ઓછી કરવી છે, તો પછી હું એને એઆઈ થી રિપ્લેસ કરી નાખું, તો એ એક લિમિટેડ પર્સપેક્ટિવ છે. કારણ કે દરેક વ્યક્તિ એક સ્પેશિયાલિટી લઈને આવતો હોય છે. ઓફકોર્સ તમે આ કરી શકો છો, પરંતુ તમે એવી જગ્યાએ ના કરી શકો કે જ્યાં તમને હ્યુમન્સની જરૂર છે. એ વસ્તુ આવે છે ડિસિઝન મેકિંગ, ક્રિટિકલ થિંકિંગ, કે પછી કોઈ નવા આઈડિયાઝ સાથે આવવું. કે બેઝિકલી હ્યુમન શું છે? તો હ્યુમન ફક્ત ઇન્ટેલિજન્સ નથી, એ ઇમોશન્સ પ્લસ ઇન્ટેલિજન્સ છે. જે પણ ઇમોશન્સ આપણે અનુભવીએ છીએ, જે પણ આપણી લાઈફ અનુભવીએ છીએ, એની સાથે આપણે ઇન્ટેલિજન્સ લગાવીએ છીએ અને એ આપણી સ્પેશિયાલિટી છે. જેવી રીતે સરે કીધું કે ઇમોશન્સ રિલેટેડ ઓર હ્યુમન સ્પેસિફિક કામ વધશે. તો મને એવું લાગે છે કે ઇન ફ્યુચર આપણે કો એક્ઝિસ્ટ કરીશું એઆઈની ટેકનોલોજીસની સાથે. અત્યારે ફોર એક્ઝામ્પલ 100% હ્યુમન સ્ટાફ છે, તો એમાંથી આગળ જતા એવું હોઈ શકે છે કે 70% હ્યુમન, 30% એઆઈ, અથવા તો 50% હ્યુમન, 50% એઆઈ. પરંતુ હ્યુમનને કમ્પ્લીટલી એઆઈ કામ કરી શકે કોઈ કંપનીની અંદર કે કોઈ પણ જગ્યા ઇન્ડસ્ટ્રીની અંદર, એ મને એવું લાગે છે કે એટલું પોસિબલ નથી જેટલું કો એક્ઝિસ્ટન્સ છે. કારણ કે આપણે જોઈએ તો કો એક્ઝિસ્ટન્સ દરેક જગ્યાએ જોવા મળી રહ્યું છે, એક બેલેન્સ જોવા મળી રહ્યું છે. નવી ટેકનોલોજી આવે છે, લોકો પહેલા એનાથી ઓવરવેલ્મ થાય કે પહેલા ખબર નથી કેવી રીતે કરવું, પણ આગળ જતા 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 લોકો એનાથી એટલા કમ્ફર્ટેબલ થઈ જાય છે કે ટેકનોલોજીને ઓવરકમ કરતું હ્યુમન ફેક્ટર એની ઉપર આવી જાય છે. એનું એક એક્ઝામ્પલ આપું તો એવું લાગતું હતું કે કમ્પ્યુટર્સ આવતા હ્યુમન્સની જરૂર ઓછી પડશે કોઈ પણ ઇન્ડસ્ટ્રીની અંદર, પણ હવે તમે જોવા જાઓ તો કમ્પ્યુટરની જરૂર પણ એટલી જ છે અને ઇન્ડસ્ટ્રીમાં હ્યુમન્સની જરૂર પણ એટલી જ છે. કારણ કે ઇન્ડસ્ટ્રી પોતે એટલી ગ્રો થઈ ગઈ કે કોઈ એક વસ્તુ કે કોઈ એક ફેક્ટરની ઉપર એ ડિપેન્ડન્ટ ના રહી શકે. એટલા માટે હું માનું છું કે કો એક્ઝિસ્ટન્સ ઇઝ ધ ફ્યુચર. એટલે બેટર છે કે આપણે પોતાને કમ્ફર્ટેબલ બનાવી દઈએ ટેકનોલોજીની સાથે, એઆઈની સાથે, પરંતુ ફૂલ એઆઈ ओवरकम करशे એવું મને નથી લાગી રહ્યું. आशीष जी, जिस तरीके से निशक जी ने बताया कि ज़रूरत तो पड़ेगी, क्योंकि पहले जब स्मार्टफोन आए तब बोल रहे थे कि अब लैपटॉप की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पर कई चीज़ें हैं जो हमें लैपटॉप चाहिए, डेस्कटॉप का था. उसी तरह से जब
ई पेपर आया, जब न्यूज़पेपर्स आने लगे, सबके ई पेपर आए कि बोले अब प्रिंट मीडिया नहीं चलेगा, पर जो न्यूज़पेपर पढ़ने वाले लोग हैं वो न्यूज़पेपर ही पढ़ेंगे, भले वो स्मार्टफोन है उनके पास, फिर भी उसका जिस तरीके से उसने इमोशन की बात की, फीलिंग्स की बात की, तो वो न्यूज़पेपर में ही आएगा। अभी एआई के दौर के अंदर हम जितना आगे बढ़ रहे हैं, कई हमने रेस्टोरेंट्स देखी है फॉरेन्स के अंदर के जहाँ पे वेटर्स से लेके कुकिंग से लेके सब चीज़ें, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ हैं वो टोटली ऑटोमेशन पे, ओनली ऑन कमांड। बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ के अंदर जो बड़े टूल्स बन रहे वो भी टोटली जो लेथ वर्क पे हो रहे थे वो धीरे धीरे सीएनसी मशीन, और सीएनसी में भी अभी तो अल्ट्रा और वो सब आ गया। तो टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, उसके साथ एआई प्रोग्रामिंग भी बढ़ रहा है, उसको आप किस तरीके से देख रहे हैं, और आने वाले पल में लोगों को टेक्नोलॉजी के साथ कैसे जोड़ रहा है? जी, बिल्कुल सही उदाहरण दिया आपने रेस्टोरेंट का। तो केवल रेस्टोरेंट ही नहीं, मेडिकल साइंसेस में या मेडिकल सर्विसेज में या दूसरी अदर सर्विसेज में भी ऑल्सो। तो ये जो टेक्नोलॉजी का और गैजेट्स का और डिवाइसेस का जो तालमेल है, ये हम अभी आगे आने वाले समय में देखेंगे। तो जैसे कि आईओटी की बात निसर्ग जी जानते होंगे और सभी हमारे दर्शक भी जानते होंगे कि आईओटी का मेल इसके साथ में कैसे आगे बढ़ के क्या तस्वीर पेश करेगा, वो एक ऐसा विस्मयकारी सिनेरियो है हमारे सामने कि अभी हम उसको शायद पूरी तरीके से इमेजिन नहीं कर पाएंगे। तो धीरे धीरे करके आप देखेंगे कि जो जॉब्स ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, जो शेफ़ हुआ करते थे रेस्टोरेंट्स के, अगर खाना ऑटोमेटिकली बनने लग जाए एआई की मदद से, तो हम शेफ़ देखेंगे, तो वो शेफ़ का जॉब जो है वो कन्वर्ट हो गया है अभी प्रोसेस लाइन के लिए, कि सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के लिए, है ना। तो वो जो जॉब ट्रांसफर होंगे वो बिल्कुल अनरिलेटेड फील्ड में होंगे। तो वो जॉब धीरे धीरे, लेकिन ऐसा इन्होंने कहा नसीर जी ने कि हमको को एग्जिस्ट करना पड़ेगा। ये विश्वास मान के चलिए कि ह्यूमंस और टेक्नोलॉजी ये को एग्जिस्ट करेंगे, पहले भी करते रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। तो ये मेरा सोचना है। નિસર્ગ, બીજો એક બહુ મોટો પ્રશ્ન એ થઈ રહ્યો છે કે એઆઈ બધું જ બનાવી આપે છે, પરંતુ તેના કેટલાક ખરાબ પરિણામો પણ આપણે રિસેન્ટલી જોયા છે કે જે વિડીયોઝ અને જે ફોટોઝ છે મોફ થઈ રહ્યા છે, કે પછી જે ટેકનોલોજી છે તેના કારણે કેટલાક આપણે મુસીબતોનો સામનો પણ કરી રહ્યા છે. તો એઆઈ છે એ કેટલું જરૂરી અને તેનો ઉપયોગ કેવી રીતના થવો જોઈએ એની ઉપર પણ કંઈક ખાસ આપણે ધ્યાન રાખવું પડશે. યસ, બિલકુલ. એક તમે જોવા જાઓ તો કોઈ પણ ટેકનોલોજી કે કોઈ પણ નવી વસ્તુ, ઇનોવેશન કોઈ પણ ફિલ્ડની અંદર એ હંમેશા એક વિરોધાભાસ કે પેરાડોક્સ લઈને આવે છે કે એનો એક યુઝ, એક સાઈડ તમે જોવા જાઓ તો એ જેટલી યુઝફુલ છે, બીજી સાઈડ ઓલવેઝ એટલી જ ડેન્જરસ પણ હોય છે. એ તમે કોઈ પણ જગ્યામાં જોવો, જેવી રીતે ન્યુક્લિયર ટેકનોલોજી છે, તો ન્યુક્લિયર ટેકનોલોજી બહુ જ સારી રીતે એફિશિયન્ટલી ઇલેક્ટ્રિસિટી જનરેટ કરી શકે છે અને સામે વિનાશ પણ એટલો કરે છે. સેમ વિથ એઆઈ ઓલ્સો. એઆઈ ની અંદર આપણે જે વસ્તુ એ ડીપ ફેક્સ કે મોર્ફિંગ ની અંદર ખરાબ કામ માટે યુઝ થઈ રહી છે, એ જ સેમ અલ્ગોરિધમ, હું તો કહું છું એ જ સેમ એપ્લિકેશન મેડિકલ ડેટાને એક વસ્તુ કહેવાય છે મેડિકલ ડેટા ઓગમેન્ટેશન, જેમાં તમે નવા ડેટા બનાવો છો, એની અંદર સેમ એપ્લિકેશન અને સેમ ટેકનોલોજી યુઝ થઈ રહી છે. એક જ વસ્તુ જેની અંદર ઇનપુટ અલગ હોવાથી તમને આઉટપુટ અને તો પરિણામ એના સારા અથવા તો ખરાબ એ આવી શકે છે. એ જ વસ્તુ બેઝિકલી એઆઈ છે. ડિપેન્ડ કરે છે કે કોણ યુઝ કરે છે અને કેવી રીતે યુઝ કરે છે. ઓફકોર્સ એના માટે અમુક ગાઈડલાઇન્સ હોવી જોઈએ. ગાઈડલાઇન્સની પહેલા આપણામાં સમજ હોવી જોઈએ કે ટેકનોલોજી એટલી સારી થઈ ગઈ છે કે હવે તમે ધ સેન્સ ઓફ ડિસ્ટિંગ્યુએશ જે કહેવાય છે કે ઓરિજિનલ શું છે, ફેક શું છે, એની વચ્ચેની જે લાઈન હતી, જે લિમિટ હતી, એ ધીરે ધીરે પતલી થતી જાય છે અને ફેક એ ઓરિજિનલ જેવું દેખાવા લાગે છે. એટલા માટે આપણે એ વસ્તુ પહેલા તો સ્વીકારી લેવી પડશે કે ટેકનોલોજી એટલી સારી થઈ ગઈ છે. જ્યાં સુધી પોલિસીઝ ઇમ્પ્લિમેન્ટ નથી થતી ત્યાં સુધી કોઈ પણ જોયેલી વસ્તુ ઉપર ભરોસો કરવો નહીં, જો એ વર્ચ્યુઅલ છે તો. બટ હવે ફરીથી આવીએ કે આ ટેકનોલોજી કેટલી સારી અથવા ખરાબ છે. તો અગેન એ જ વસ્તુ છે કે ટેકનોલોજી પાવરફુલ છે. પાવરફુલ વસ્તુનો જો સારી રીતે યુઝ કરવામાં આવે તો એ સારી છે અને ખરાબ રીતે યુઝ કરવામાં આવે તો ઓફકોર્સ એ એટલી જ વધારે ખરાબ છે. પણ જો સારી વસ્તુઓ પર ધ્યાન આપવામાં આવે તો આપણે જોઈએ કે ઇમેજીસને સમજવી ઓલવેઝ કોઈ પણ ઇન્ડસ્ટ્રીની અંદર બહુ મોટો ટાસ્ક હતો. એટલા માટે તમે જોઈએ તો એમાં સૌથી વધારે હ્યુમન ફોર્સની જરૂર પડતી હતી કોઈ પણ જગ્યા પર.
તો હવે ઇમેજીસને આપણે સારી રીતે સમજી શકીએ છીએ, એને જનરેટ કરી શકીએ છીએ. સેમ ફોર લેંગ્વેજ, કે લેંગ્વેજને આપણે જોઈ શકીએ છીએ, એને સમજી શકીએ છીએ. પણ શું હ્યુમન નું ઇન્ટેલિજન્સ એ ફક્ત ઇમેજ અને લેંગ્વેજ પ્રત્યે સીમિત છે કે એનાથી પણ ઉપર છે? આપણે જોવા જઈએ તો આપણા જે થોટ્સ છે, આપણા જે વિચારો છે, એ ઇન્ટ્યુશન થી આવે છે, અને લેંગ્વેજ તો ફક્ત એને કવર આપે છે કે હું મારા વિચારોને લેંગ્વેજ થ્રુ બીજા વ્યક્તિને કહી શકું છું. સેમ વસ્તુ ઇન્ટેલિજન્સ કરે છે, પણ ઇન્ટેલિજન્સ જાતે નથી વિચારી શકતું. એને ઇન્ટ્યુશન નથી, ના તો એને એ કોન્શિયસનેસ છે. કોન્શિયસનેસ નો અર્થ એવો છે કે મને પોતાનો વિચાર ઇન્ડિપેન્ડન્ટલી આવો. જ્યારે એઆઈ શું કરે છે કે એઆઈ પાસે બહુ જ બધો ડેટા છે, એને બધો ડેટા વાંચ્યો અને એ ડેટા વાંચીને એ વસ્તુઓ ધીરે ધીરે બનાવે છે. પણ ડેટા લિમિટેડ છે. આપણી પાસે, તમે ભારતમાં જોવા જાઓ તો ભારતમાં જેટલો ડેટા, ગવર્મેન્ટનો ડેટા હોય કે કોઈનો પર્સનલ ડેટા, જેટલો ચોપડાના સ્વરૂપમાં છે એટલો ડિજિટલાઇઝ નથી થયો. અને સેમ ફોર દુનિયાના અલગ અલગ દેશોની અંદર એટલો નથી થયો. હ્યુમન્સની પાસે 5 સેન્સીસમાંથી ડેટા આવી રહ્યો છે. ટચ થી લઈને, કાન સાંભળવાથી લઈને, ટેસ્ટ થી લઈને, શ્વાસથી લઈને, બધી જ જગ્યાએથી, અથવા તો જોવાથી લઈને. એટલે 5 સેન્સીસ થી આવતો ડેટા પ્રોસેસ થઈને એમાંથી વિચાર બને, અને વિચારને પછી લેંગ્વેજ થ્રુ આપવામાં આવે. એટલે ઓફકોર્સ જે એઆઈ છે એની લિમિટેશન્સ છે, બટ લિમિટેશન્સની સાથે એટલું પાવરફુલ છે કે એ તમને સારા અને ખરાબ પરિણામો આવી શકે છે. ઓફકોર્સ હ્યુમન્સ એની હંમેશા ઉપર રહેવાનું, બટ એક હ્યુમન્સ પાસે પાवरफुल टूल આવી ગયું છે. आशीष जी, दूसरा अभी जिस तरीके से निसर्ग जी ने बताया कि एक लिमिटेशंस थी, एक बैरियर था. पहले तो गूगल पे ट्रांसलेट करके हम कुछ भी आंसर दे सकते थे, पर अभी तो जिस तरीके से एप्लीकेशन ट्रांसलेटर्स भी ये लोग यूज़ कर रहे हैं, पर जो डेटा गूगल पे या वो सॉफ्टवेयर के पास है या फिर वो कहीं से वो कलेक्ट करता है, वो सब्जेक्ट के रिगार्डिंग्स डेटा, वो लिमिटेशन एक आ जाएगी. पर जो इंसान है, जो उसका थॉट प्रोसेस है, वो किस तरीके से सोच रहा है, तो उसमें कुछ गड़बड़ी हो सकती है. आपका क्या मानना है? देखिए, जो इंसान की सोच ने ही एआई बनाया है जी, राइट. और जब तक इंसान की सोच अच्छी है और टेक्नोलॉजी को यूज़ करने के लिए है, तब तक एआई, अगर आपका प्रश्न ये है कि वो हावी हो जाएगा एक दिन और इस अंतर, सच और झूठ के अंतर को मिटा देगा वो, तो मुझे लगता है वो शायद अभी दिन बहुत दूर है, अगर है तो. जहाँ तक प्रश्न ये है कि एआई को कैसे इस्तेमाल किया जाए और अच्छी तरीके से, तो उसका तो देखिए, जैसा कि निसर्ग जी ने बोला है कि रोज़ की रोज़ इसमें डेवलपमेंट हो रहे हैं इसमें, राइट. और अगर ये इस दृष्टि से देखा जा रहा है कि इसका एब्यूज़ हो रहा है, तो उसका सदुपयोग कैसे हो रहा है उसके ऊपर भी काम चल रहा है. तो धीरे धीरे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस होगी, तो हम देखेंगे ये सब जितने भी फेक है और उसमें कुछ सर्टिफिकेशन आ जाएगा सच का, या कुछ डॉट आ जाएगा उसमें कुछ तस्वीरों में, ताकि हम देख के पहचान सकें. तो कुछ ना कुछ तो उसमें इम्प्रूवमेंट होगा. यानी जो चीज़ें हम हर बार कहते हैं कि एक पहलू के 2 बाजू होते हैं, कुछ गलत होता है, कुछ सही होता है, तो यूज़ कौन कर रहा है, किस तरीके से कर रहा है, उसके ऊपर भी डिपेंड रहेगा. તો એઆઈ અને ટેકનોલોજીના કારણે નોકરીઓ ઉપર સંકટ જોવા મળી રહ્યું છે, પરંતુ એ સંકટ છે. પહેલાં કહેવાતું હતું કે કોમ્પ્યુટર આવી ગયા એટલે લોકોની જોબ છૂટી જશે, પરંતુ કોમ્પ્યુટર ઓપરેટ કરવા માટે તો માણસ જોઈએ જ છે. એઆઈ પણ માણસે બનાવ્યું છે, કોમ્પ્યુટર પણ એ માણસે બનાવ્યું છે, પરંતુ એ સારી રીતના, પ્રોપર રીતના ક્વોલિટી, પ્રોડક્ટિવિટી અને ટાઈમ કન્ઝ્યુમ જે છે એ ખૂબ ઓછું કરીને એટલું જ કામ જે મેન પાવર કરી શકે છે એટલું જ કામ એ મિનિટોમાં કરી દે છે. એટલે કહી શકાય એઆઈ અને ટેકનોલોજી અને જે પ્રમાણે આગળ વધી રહ્યા છે આપણે આ યુગની અંદર, ટેકનો એરાની અંદર, તો આપણે એની સાથે જોડાવવું પડશે. એના વગર ચાલશે પણ નહીં અને મનુષ્ય વગર પણ ચાલશે નહીં. તો આ હેલ્ધી ચર્ચા કરવા માટે આશીષજી આપ અમારે સાથે જોડાયા, નિસર્ગ તમે પણ અમારી સાથે જોડાયા, તે બદલ ખૂબ ખૂબ આભાર. તો આથી ડે સ્પેશિયલમાં આજની ચર્ચા એઆઈ આપદા કે અવસર, પરંતુ હાલ જે રીતના ટેકનોલોજી આગળ વધી રહી છે અને બધું જ આપણે પેજર યુઝ કર્યું, એની પહેલાં આપણે ટપાલ લખતા હતા, ત્યાંથી માંડીને ઈમેલથી માંડીને અત્યારે સ્માર્ટફોન સુધીનો એરા સૌ કોઈને ખબર છે, પરંતુ આપણે હવે ટેકનોલોજી સાથે ચાલવું પડશે. દેશે પણ આગળ વધવું હશે અને લોકોએ પણ આગળ વધવું હશે, તો ટેકનોલોજી મસ્ટ અને જરૂર પડશે. તો આથી ડે સ્પેશિયલમાં આજની ચર્ચા આપદા બનશે કે અવસર, તે તો આવનારો સમય જ બતાવશે. આવી જ રીતના અલગ વિષય સાથે ફરી મળીશું. ત્યાં સુધી મને આપશો રજા. નમસ્કાર.